तो नमस्कार मित्रों, फरीथी एक वखत तमारुं स्वागत है एक नवा विडियोनी अंदर। तो आजना विडियोमां आपणे आरटीना एडमिशन फॉर्म 2024 चालू थई गया है। तो नवा नियम मुजब शुं डॉक्यूमेंट जोशे, ऑनलाइन फॉर्म कई रीते भरवुं અને આખી પ્રોસેસ કઈ રીતની છે એ બધી જ માહિતી આપણે આ એક વિડીયોની અંદર લેવાના છીએ। તો વિડીયોને અંત સુધી જોજો। તો વિડીયો ચાલુ કરતા પહેલાં જે પણ મિત્રો ચેનલની અંદર નવા હોય એ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લે, જેથી આવનારા વિડીયોની તમામ નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય। तो मित्रों अहींया एक जाहिर नोटिस बहार पाडवामां आवी छे। तो तेनी अंदर शुं छे आपणे जोशुं। तो आरटी एक्ट 2009 अन्वये शैक्षणिक वर्ष 2024-25 माटे जे नबळा अने वंचित जूथना बाळकोने विनामूल्य धोरण 1 मां प्रवेशनी जाहेरात। तो मित्रों जे पण बाळको पेला धोरणमां अभ्यास करो, प्राइवेट स्कूल अथवा सरकारी स्कूलनी अंदर अभ्यास करवा मांगता होय एना विनामूल्ये फॉर्म भरवाना शरू थई गया छे आरटीनी अंदर। तो जे अहींया अग्रताक्रम आप्यो छे तो 1 થી 13 नंबर छे टोटल। तो जे अनाथ बाळको छे एने सौथी पहेला अग्रताक्रम आपवामां आवशे, त्यारबाद संभाळ अने संरक्षणनी जरूरियातवाळुं बाळक होय एवाने अग्रताक्रम आपवामां आवशे। एटले के आनी अंदर बधा ज लोकोनो समावेश करवामां आव्यो छे, जे पछी एससी केटेगरी होय, एसटी केटेगरी होय, ओबीसी होय के जनरल होय के कोई पण ज्ञाति होय, बधा ज बाळकोने आनी अंदर समावेश करवामां आव्यो छे। तो बधा ज लोको छे आनी अंदर फॉर्म भरी शकशे। हवे मित्रों अहींया नोंध आपेली छे। तो जे ग्राम्य विस्तारमां वार्षिक जे ग्राम्य विस्तारमांथी जे लोको रहे छे एनी आवक 1,20,000 अने जे शहेरमां रहे छे एनी आवक 1,50,000 नी होवी जरूरी छे। खास ध्यान राखजो मित्रों, जे आनी अंदर तमारे आवकना दाखलानी जरूर पड़शे। एनी अंदर तमारी जे आवक छे ए 1,20,000 ग्रामीणनी अंदर अने शहेरनी अंदर 1,50,000 सुधीनी छे। हवे आने ऑनलाइन फॉर्म भरवा माटे अहींया एक नीचे वेबसाइट आपेली छे rt.orp.gujarat.com। आ वेबसाइट पर जईने तमे तमारुं फॉर्म भरी शकशो। पण फॉर्म क्यारथी भराशे तो कि 14/3/2024 थी लईने 26/3/2024 सुधी आना ऑनलाइन फॉर्म भरवाना शरू रहेशे, एनुं खास ध्यान राखजो। हवे मित्रों आपणी आनी जे प्रक्रिया छे ए शुं होय छे ए आपणे जोशुं। तो अहींया आपणे सौप्रथम आपणे ऑनलाइन अरजी करवानी होय छे। ऑनलाइन अरजी कर्या बाद तमारुं जे फॉर्म छे जिल्ला द्वारा एनी मंजूरी आपवामां आवे छे। जिल्ला द्वारा मंजूरी अपाई गया बाद एनी बेठकनी फाळवणी करवामां आवे छे, जे ऑनलाइन बेठक फाळवणी करवामां आवशे तमारा जे जेने पण फॉर्म भर्या छे तेना। त्यारबाद प्रवेश कार्ड प्रिंट એટલે કે તમારું જે એડમિટ કાર્ડ છે એની પ્રિન્ટ કરવામાં આવશે અને છેલ્લે શાળાની મુલાકાત લેવાની રહેશે। તમારો જે પણ સ્કૂલની અંદર વારો આવ્યો હોય એ સ્કૂલની અંદર જઈને તમારે એની મુલાકાત કરવાની અને ત્યાં જઈને તમારે તમારું ફોર્મ છે એડમિશન ફોર્મ છે એ ભરવાનું રહેશે। તો આ રીતે આખી એની પ્રક્રિયા હોય। હવે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે એ જોશું। તો અહીંયા સૌપ્રથમ છે રહેઠાણનો પુરાવો। તો રહેઠાણના પુરાવાની અંદર તમારું આધાર કાર્ડ છે, પાસપોર્ટ છે, વીજળી બિલ છે, પાણી બિલ છે, ચૂંટણી કાર્ડ છે, રેશન કાર્ડ છે, આવા કોઈ પણ એક ડોક્યુમેન્ટ ચાલે। ત્યારબાદ વાલીનું જાતિનું પ્રમાણપત્ર એટલે કે એના માતા પિતાનું જાતિનું પ્રમાણપત્ર ફરજિયાત તમારે જોશે। ત્યારબાદ जन्मनु प्रमाणपत्र। तो जन्मनु प्रमाणपत्र बाळकनुं जोशे, एनुं खास ध्यान राखजो, जे ग्राम पंचायत अथवा नगरपालिकामांथी काढेलुं होवुं जोईए। त्यारबाद फोटोग्राफ। तो बाळकोना 2 फोटोग्राफ जोशे। त्यारबाद वालीनुं आवकनुं प्रमाणपत्र, मैं अगाऊ कीधुं एम आनी अंदर आवकना दाखलानी पण जरूर पड़शे। त्यारबाद तमारुं जे रेशन कार्ड छे एक रेशन कार्डनी पण जरूर पड़शे। अने नीचे जे घणा बधा अहींया डॉक्युमेंट आपेला छे तो ए अनाथ बाळको अथवा बाळ मजूरो एवा अलग अलग बाळको माटे अहींया डॉक्युमेंट आपेला छे। तो एनी आपणे अत्यारे कांई जरूर नथी। जे अनाथ बाळको छे एना माटे आ CWC नुं प्रमाणपत्र आवे ए जरूर पड़शे। त्यारबाद छे बाळकनुं आधार कार्ड। तो बाळकनुं आधार कार्ड तमारे फरजियात जोशे। त्यारबाद वालीनुं आधार कार्ड અને બેંક ખાતાની વિગતો એટલે કે તમારે બેંકની પાસબુક જોશે। એ પિતાની હોય તો પણ ચાલે અને માતાની હોય તો પણ ચાલે અને બાળકની હોય તો પણ ચાલે। ત્યારબાદ એક સેલ્ફ ડિક્લેરેશન ફોર્મ જોશે। તો સેલ્ફ ડિક્લેરેશન ફોર્મ તમને ઓનલાઈન વેબસાઇટમાંથી મળી રહેશે। એની પ્રિન્ટ કાઢીને તમારે નીચે આખું ફોર્મ ભરીને સાઇન કરવાની રહેશે, એને પાછું અપલોડ કરવાનું રહેશે। તો આ રીતે હતા મિત્રો ડોક્યુમેન્ટ। આ બધા ડોક્યુમેન્ટની તમારે જરૂર પડશે। તો આ ડોક્યુમેન્ટ તમારે ભેગા કરી લેવાના છે, કેમ કે 14 તારીખથી 26 તારીખ ટૂંક જ સમય આપેલો છે આ ફોર્મ ભરવા માટે। તો આ વાત થઈ ગઈ ડોક્યુમેન્ટ। હવે મિત્રો અહીંયા ખાસ સૂચના આપી છે તો એનું ધ્યાન રાખજો। તો કે આપનું ફોર્મ રદ ન થાય તે માટે ફોર્મ ભરતા પહેલાં તમારા જે ડોક્યુમેન્ટ છે એ અસલ દસ્તાવેજ એટલે કે તમારા ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે। જો ઝાંખા હશે, ઝેરોક્સ કોપી હશે, વંચાઈ નહીં એવા હશે, એવા ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરશો તો તમારું ફોર્મ છે રિજેક્ટ પણ થઈ શકે છે। તો મિત્રો ऑनलाइन फॉर्म भरवा माटे तमारे rt.orp.gujarat.com आ वेबसाइट पर आववानुं छे, ज्यां तमने सौथी उपर तमने जोवा मळशे ऑनलाइन अरजी। तो एनी उपर तमे क्लिक करशो એટલે અત્યારે તમને જોવા મળશે એપ્લિકેશન ફોર્મ ઇઝ ક્લોઝડ એવું લખેલું જોવા મળશે, કેમ કે હજી આ તારીખ
14 તારીખથી આ ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ થાય છે, તો હજી આ ફોર્મ ભરવાના ચાલુ થયા નથી. તો અહીંથી તમે ઓનલાઈન તમારું ફોર્મ ભરી શકશો અને આનું ઓનલાઈન ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું એનું પણ આપણે પૂરેપૂરો વિડીયો બનાવશું. અને નીચે તમને એક શાળાની યાદી આપેલી છે, તો મિત્રો તમે તમારા જિલ્લાની અંદર, તમારા બ્લોકની અંદર કઈ કઈ શાળાઓ છે એ પણ તમે અહીંથી સર્ચ કરી શકો છો. તો અહીંથી તમારે તમારો જિલ્લો સિલેક્ટ કરવાનો છે, ત્યારબાદ તમારો બ્લોક હોય અને વોર્ડ નંબર હોય અને અહીંથી આધાર ડાયસ નંબર અથવા નામ, તમારી સ્કૂલનું અહીંથી નામ નાખીને અહીં તમે સર્ચ કરશો એટલે તમારી જે પણ એરિયાની અંદર જેટલી સ્કૂલો હશે એ બધી જ સ્કૂલ અહીંયા તમને બતાવશે. અને મિત્રો અહીંયા હેલ્પલાઇન નંબર આપેલો છે, તો અહીંયા 11 થી લઈને 5 વાગ્યા સુધી તમે હેલ્પલાઇનમાં ફોન કરી શકશો. પણ અત્યારે અહીંયા હેલ્પલાઇન નંબર આપેલો નથી કેમ કે હજી ફોર્મ ભરવાના શરૂ થયા નથી. ત્યારબાદ તમે અહીંયાથી હેલ્પલાઇન નંબર પણ મળી જશે. એની ઉપર કોલ કરીને તમે કોઈ પણ મૂંઝવતા પ્રશ્નો હોય તો એને પણ તમે અહીંથી ફોન કરીને પૂછી શકો છો. અને તમારે એમને ફોન ના કરવો હોય અને અહીંયા એક બીજો ઓપ્શન પણ આપેલો છે આપણને વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો, તો તમે એની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારા જે પણ મનમાં જેટલા પણ પ્રશ્નો હશે એ બધા જ પ્રશ્નોનું અહીંયા સોલ્યુશન આપેલું છે. તો અહીંયા એક પ્રશ્ન આપેલો છે, ફોર્મ ભર્યા બાદ ભૂલ જણાય તો શું કરવું? તો ફોર્મ ભર્યા બાદ ભૂલ જણાય તો નવું ફોર્મ ભરી શકશે. નવું ફોર્મ ભરતા જૂનું ફોર્મ આપોઆપ રદ થઈ જશે. તો આ રીતે મિત્રો અહીંયા ઘણા બધા પ્રશ્નો આપેલા છે, એના જવાબ પણ અહીંયા આપેલા છે. તો તમને જે પણ પ્રશ્નનું મૂંઝવણ હોય તે તમે અહીંથી જોઈ શકો છો. અહીંયા 1, 2, 3 એમ ઘણા બધા પેજ આપેલા છે, તમે નેક્સ્ટ કરતા જશો એમ તમને અહીંયા જોવા મળશે. તો અહીંયા એક આપણે બીજો પણ પ્રશ્ન આપેલો છે, આવકનો દાખલો કયા સમયનો જોઈશે એવો પ્રશ્ન અહીંયા આપેલો છે. તો આવકનો દાખલો મામલતદાર અથવા તાલુકા વિકાસ અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર માન્ય રહેશે અને જેની તારીખ છે 1/4/2020 પછીનો જે દાખલો હશે એ જ માન્ય ગણવામાં આવશે. એવા બધા જ પ્રશ્નોનો અહીંયા સોલ્યુશન તમને બધું જ આપેલું છે. તો આ રીતે મિત્રો તમે તમારું ઓનલાઈન ફોર્મ ઘર બેઠા જ તમારું ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશો. તો મિત્રો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય અને માહિતી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી આવનારા વિડીયોની તમામ નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. ફરીથી મળશું એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.